اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم صل على مولانا محمد نورك اللامع ومظهر سرك الهامع الذي طرزت بجماله الأكوان وزينت ببهجة جلاله الأوان الذي فتحت ظهور العالم من نور حقيقته وختمت كماله بأسرار نبوته فظهرت صور الحسن من فيضته في أحسن تقويم ولولاه وما ظهرت صورة لعين من العدم الرميم الذي ما استغاثك به جائع إلا شبع ولا ظمآن إلا روي ولا خائف إلا أمن ولا لهفان إلا أغيث وإني لهفان مستغيثك أستمطر رحمتك الواسعة من خزائن جودك فأغثني يا رحمن يا من إذا نظر بعين حلمه وعفوه لم يظهر جنب كبرياء حلمه وعظمة عفوه لم يظهر ذنب اغفر لي وتب علي وتجاوز عن سيئاتي يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها ولا انقضاء صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وترضيه بها عنا يا أرحم الراحمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مثل ذلك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين ورضي الله تبارك وتعالى على ساداتنا ذوي القدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إن في تدبيرك ما يغنيني عن الحيل وإن في كرمك ما هو فوق الأمل وإن في حلمك ما يسد الخلل وإن في عفوك ما يمحو الزلل. اللهم فبقوة تدبيرك وفيض كرمك وسعة حلمك وعظيم عفوك صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تنجينا بها من كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. اللهم لا نفتقر وأنت ربنا ولا نضام وأنت حسبنا وأنت على كل شيء قدير في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه، وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه، وصل على سيدنا محمد كما أمرت بالصلاة عليه، وصل على سيدنا محمد كما ينبغي الصلاة عليه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه، وزدني يا مولاي حبا فيه، وبجاهه عندك فرج عني ما أنا فيه. إلهي لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته، وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر أسرار بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة أنت لها أهل وهو لها أهل، وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد الرحمة المهداة وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الوجود وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم إني أسألك بنور وجهك العظيم أن تصلي على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب البشير الشفيع النذير الذي أخبر عن ربه الكريم بأن له في كل نفس 100,000 فرج قريب وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي ما وقع ظله على الأرض قط اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي ما ظهر بوله على الأرض قط اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي لم يقع عليه الذباب قط اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي لم يحتلم قط اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي لم يتثاءب قط اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي لم تهرب دابة قط اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي ولد مختونا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي تنام عيناه ولا ينام قلبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي ينظر من ورائه كما ينظر من أمامه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان إذا جلس مع قوم كانت أكتافه أعلى منهم والحمد لله على الدوام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Kita sambung pengajian kitab Tanwir Al-Masalik muka surat 71. Haram melintas di hadapan orang yang sedang salat. An Busrin ibni Sa'id anna Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu arsalahu ila Abi Juhaym radhiyallahu anhu yas'aluhu madha sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil marri baina yadayil musalli faqala Abu Juhaym qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر أحد رواة الحديث لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة متفق عليه. Artinya daripada Busr bin Sa'id, sesungguhnya Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu mengutusnya. Zaid bin Khalid ni hantar Busr bin Sa'id untuk berjumpa Abu Juhaym radhiyallahu anhu. Beliau disuruh bertanya Abu Juhaym tentang hadis yang didengarinya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum melintas di hadapan orang yang sedang solat. Orang solat, orang dah letak sutrah atau orang solat belakang tiang, tiba-tiba masih ada orang yang nak lintas depan orang solat. Jadi Zaid bin Khalid hantar
utusan dia, anak buah dia, Busur bin Sa'id, untuk tanya Abu Juhaim. Abu Juhaim ni sahabat Nabi. Abu Juhaim berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya orang yang melintas di hadapan orang yang sedang salat mengetahui betapa beratnya dosa perbuatan itu, sudah tentu berdiri menunggu sehingga selesai salat selama 40, lebih baik baginya dari melintas di hadapan orang yang sedang salat. Baik tunggu 40 apa ni. Salah seorang perawi hadis yang bernama Abu Nadar berkata, aku tidak tahu apakah baginda berkata 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Jadi jangan lintas depan orang semayang yang sudah meletak sutra. Lebih baik kita tunggulah, sabarlah, tunggu sampai dia semayang. Dia bukan lama mana semayang, sekali dia bagi salam lah. Besarnya dosa ni, kalau kita tahu dosa, kita sanggup tunggu 40 hari pun tak apa, 40 bulan pun tak apa, 40 tahun pun tak apa. Tercegat tahun tu, tak lintas, tak berani nak lintas depan orang semayang. Tapi Nabi tak sebutlah 40 tu 40 apa. Sama macam riwayat 40 juga, lepas dah kiamat kan, tiupan sangkakala tu menyebabkan dunia ni recai, pecah, kiamat. Kemudian nanti Allah akan hidupkan Israfil. Allah suruh Israfil tiup sangkakala. Nabi pernah bagi tahu sahabat, antara tiupan sangkakala yang pertama yang jadi kiamat dengan tiupan sangkakala hak kedua yang manusia akan bangun daripada kubur masing-masing, jarak masa 40 kata Nabi. Jadi sahabat pun tak tahu 40 tahun ke. Orang tanya Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah kata, aku tak tahu 40 hari ke, 40 tahun ke, 40 apa tak tahu, 40 bulan ke, wallahu a'lam. Tapi ada riwayat kata 40 tahun, 40 tahun akhirat. Dunia ni akan recai, 40 tahun kemudian Allah Ta'ala akan bangkitkan manusia ke padang mahsyar dengan cara Allah turunkan sejenis air daripada langit. Bukan langit kita ni, langit ni dah recai dah. Hujan, dia ada hujan turun daripada langit. Langit pun langit akhirat. Allah buat langit, turun hujan. Air hujan tu dia akan kena dekat tulang punggung yang tak reput. Badan ni semuanya akan reput, akan hancur bila kiamat, kecuali badan ulama dan badan nabi-nabi, rasul-rasul dan juga orang-orang terpilih di kalangan ulama dan juga awliya. Orang lain semua hancur, recai habis. Bukit pun hancur, badan kita hancur. Cuma ada satu tulang tu tak hancur, tak reput. Tulang dekat ujung tulang sulbi, dekat punggung ni lah, dekat punggung ni. Tulang kecil tu dia tak hancur. Bila Allah turunkan sejenis air daripada langit, langit akhirat bukan langit dunia, air tu kena dekat tulang tu, maka tulang-tulang hak hancur lain semua pakat akan main balik, maka jadi orang balik lah. Daripada tulang punggung tu Allah Ta'ala tarkib, wa minhu yurakkab. Daripada tulang tu Allah Ta'ala akan bentuk semula manusia. Dia akan main balik tulang-tulang lain bercantum dengan tulang punggung tu, akan jadilah bentuk manusia. Kemudian ada urat, ada daging, ada darah, ada kulit, ada bulu semua. Maka kita pun hidup. Israfil tiup sangkakala, semua pakat bangun. Fa'idhahum qiyamun yanzurun, semua bangun dan melihat tercengang-cengang di padang mahsyar yang rata, la tara fiha iwajan wala amta. Tak ada tanah rendah, tak ada tanah tinggi, dataran yang rata saja, tak ada bangunan apa, rata. Jadi Nabi kata 40 juga. Sayyidina Abu Hurairah kata, abai itu aku tak tahu 40 tahun ke, 40 hari ke, 40 minggu ke, wallahu alam. Baik, kita tengok hadis seterusnya. Dan disunatkan menghalang orang yang melintas dengan halangan yang mudah, dan ditambah lagi halangan mengikut kadar yang diperlukan. An Abi Salih As-Samman qala ra'aitu Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu fi yaumil jum'ah yusalli ila shay'in yasturuhu minan nas fa arada syabun min bani Abi Mu'id
أن يجتاز بين يديه فدافع أبو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأول فنال من أبي سعيد ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان متفق عليه. Artinya daripada Abu Salih As-Samman berkata, dia ni tabi'in, dia sempat jumpa sahabat yang kita bicarakan dalam hadis ni ialah Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Tabi'in jumpa sahabat jumpa Nabi, macam tu. Abu Salih As-Samman berkata, aku melihat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pada hari Jumaat. Beliau sedang salat menghadap kepada satu tempat yang menutupinya dari orang ramai. Mungkin sembahyang dekat dinding atau sembahyang dekat tiang. Tiba-tiba ada seorang pemuda dari Bani Abi Mu'id, tak tahulah nama lelaki ni apa. Lelaki ni anak muda yang ingin melintas di hadapannya. Maka Abu Sa'id menolak pemuda itu di dadanya. Dia angkat tangan, dia tekan kat dada kawan tu, tak bagi lintah. Pemuda itu melihat ke arah Abu Sa'id dan tidak mendapati jalan lain. Mungkin orang lain pun duduk semayang, dia nak keluar kot tu juga, dia nak pergi kot tu juga, selain melintas juga di hadapannya. Maka pemuda itu mengulangi perbuatannya dan Abu Sa'id menolaknya dengan tolakan yang lebih kuat lagi. Jadi dia tahan dia tu, dia nak main juga, tampak dada dia tu, pergi deras sikit, ataupun tahan dengan satu tangan. Orang nak lintas juga, tahan dua tangan, tak bagi. Dan Abu Sa'id menolaknya dengan tolakan yang lebih kuat lagi dari kali pertama tadi. Ia menyebabkan pemuda itu berasa marah. Beliau masuk berjumpa Khalifah Marwan. Marwan ni nama penuh dia Marwan bin Hakam. Ni khalifah di Syria, Bani Umayyah. Maknanya peristiwa ni berlaku di Damsyik, Syria. Pasal nanti pemuda ni dia akan mengadu kepada khalifah. Khalifah nama Marwan ni khalifah Syria. Dia ada zaman Nabi memerintah, kemudian zaman Khulafa Ar-Rashidun, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, dan anak Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan. Itu panggil Khulafa Ar-Rashidun. Masih di Madinah, office tu di Madinah. Lepas Sayyidina Ali, kerajaan ni berpusat di Damsyik, Damaskus, Syria. Pemimpin pertama yang memerintah di Syria ni Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan dia anak dia Yazid. Kemudian turun ni cucu cicit dia lah, nama Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam. Dia Abu Sa'id Al-Khudri, dia duduk di Syria. Lepas Nabi wafat, mereka pergi duduk Syria, pergi bantu kerajaan Islam Syria. Bani Umayyah nama, Umayyah, Daulah Umayyah, macam tu, kerajaan Umawi. Alif min wawiyah, Umawi, bukan Amoy. Alif min wawiyah macam apa? Amoy, Umawi. Ada kawan ke ngaji Syria ni, kalau main bola ni pun buatlah, tulis kat depan ke kat belakang alif min waw, ya, Umawi. Kami ngaji Syria, Umawi ya. Hak takti baca Amoy. Bukan Amoy Umawi. Jadi ramailah dia punya raja-raja dia tu, silih berganti. Salah seorangnya nama Khalifah apa? Marwan bin Hakam rahimahullah. Pergi mengadu dekat dia tentang perbuatan Abu Sa'id.
Kemudian Abu Sa'id pula masuk berjumpa Khalifah Marwan. Marwan panggil Abu Sa'id lah, pasal apa duk semayang duk tampak dah ada orang. Buat apa kat dia ni? Khalifah bertanya, kenapa kamu lakukan begitu terhadapnya wahai Abu Sa'id? Abu Sa'id berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Keluarlah hadis ni. Apabila seseorang kamu solat ke arah sesuatu sutrah yang menutupi dari orang ramai, tiba-tiba ada seseorang ingin melintas di hadapannya, maka halanglah dia. Sunat halang, bukan wajib. Sunat halang. Fi'il amar di sini fal yadfa'hu, maka sunat halang, bukan wajib halang. Fa in aba, jika dia masih enggan ingin melintas juga, orang dah halang dah nak melintas juga, maka perangilah dia. Maksud perangi ini dalam kurungan dengan tolakan yang lebih kuat. Bukan makna ambil pisau pitikam dia, perang dengan dia, bunuh dia, bukan. Kita halang dia lebih tegas lagi. Kerana dia adalah syaitan, yakni perbuatannya menyerupai perbuatan syaitan. Orang dah tegur dah, tak dengar-dengar, orang kata jangan lintas, nak lintas juga, macam syaitan lah. Tak makan teguran, tegur berkali-kali pun duk macam tu juga, itu perangai syaitan. Dia syaitan tu, mana perangai dia macam perangai syaitan. Baik, cerita Sayyidina Abu Sa'id ni juga, kalau kamu mengaji hadis 40 mata arba'in, mengaji kan, ada satu hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, sampai akhir hadis. Siapa nampak kemungkaran, maka tegurlah dengan tangan. Kalau ada kuasa, guna kuasa hukum. Jika tak mampu, dengan lidah. Kalau tak mampu juga dengan lidah, dengan hati, benci dalam hati. Kemungkaran tu mesti dibenci. Maka itulah selemah-lemah iman. Hadis tu pun riwayat Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Ada kes dia dengan Marwan dia juga, Khalifah Marwan. Kes dia hari raya Khalifah Marwan khutbah awal, tak semayang lagi, khutbah dah. Dia duk buat macam Jumaat lah, Jumaat khutbah dulu baru semayang kan. Itu raya. Raya yang betulnya macam mana? Khutbah dulu baru semayang ke semayang dulu baru khutbah? Raya semayang dulu, lepas tu baru khutbah. Betul tak? Ikut sunnah Nabi, Nabi duk buat macam tu lah. Khalifah Marwan ni, dia tersilap, dia pergi khutbah dulu, lepas tu sekejap lagi baru nak semayang. Salah tu. Itu kemungkaran. Ada orang tegur dengan mulut, wahai Khalifah, tak betul. Dia dah tak apa, boleh lah, Jumaat boleh. Dan Jumaat macam lain, raya macam lain. Ada dah orang tegur dengan mulut, dia tak endah, dia tak peduli. Hak benci dalam hati ni lagi ramai lah. Nak tegur tak berani. Khalifah raja lah, raja besar. Maka Abu Sa'id Al-Khudri, dia main lambat sikit, dia tanya orang, semayang dah kah? Orang kata duk lagi, tu awak dia duk khutbah. Dia ketegar, kami tegur dah. Hak tegur dengan mulut pun ada, hak tegur dengan hati pun ada. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, dia panjat naik atas mimbar. Khalifah duduk tengah khutbah, dia naik atas mimbar, dia pegang, kan Khalifah pegang tongkat tangan kiri, tangan kanan tak pegang bawah lah. Dia pegang tangan kanan Khalifah, dia rentak sampai terduduk Khalifah. Terberhenti khutbah tu, terduduk. Khalifah pun murka, marah lah. Kena penjara kot. Maka dia kata, dengar dulu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah dengar Rasulullah sebut, siapa nampak kemungkaran tegur dengan tangan. Tu aku tegur dengan tangan, guna tangan aku, tarik tangan aku, hentikan khutbah. Berani macam tu? Berani orang tengah khutbah pergi kacau, dia bagi tongkat kat diri kita. Tambah dia khalifah, dia boleh tangkap, suruh polis tangkap, penjara. Dia berani, dia kata tegur dengan tangan. Hak tegur dengan mulut pun ada, hak tegur dengan hati pun ada. Aku tegur dengan tangan. Pegang tu, jatuh terduduk. Buat macam orang duk tarik tali tu, tarik tangan khalifah. Maka khalifah bila dengar macam tu, oh hadis Nabi ya, hang dengar, okey tak apa, semayang dulu khalifah pun akhirnya akur, semayang raya dulu, lepas semayang baru khutbah. Macam tu. Di dalam mata arba'in itu tak ceritalah apa yang Nabi cerita ni. Dia kena baca hadis yang lebih panjang baru kita tahu menyeluruh. Sebelum diriwayatkan hadis tu ada cerita dia, ada latar belakang dia. Macam tu. Baik, kita tengok di atas.
Hukumnya seperti orang yang menyerang kita tanpa sebarang sebab. Jika dia mati, maka pembunuh tidak akan dikenakan sebarang hukuman. Kita tengah semayang, dia lintas, kita tahan. Katalah dia melawan kita, dia melawan, kita pun kena lawan. Sampai akhirnya bergelut-bergelut, dia mati. Dia mati, kita tak kena hukum qisas, hukum bunuh balas tak kena. Kita tak kena bayar diat, wang pampasan 100 ekor unta. Kita juga tak perlu puasa sunat 2 bulan untuk tebus dosa. Sebab mati dia sia-sia, mati katak orang panggil. Mati kacau orang sembahyang ni, mati katak. Kita, tapi jangan bunuh dia. Kalau terbunuh lah, kita tolak-tolak, dia terlentang, mati. Pergi kat hang, qisas tak kena, diat tak kena, puasa 2 bulan untuk tebus dosa bunuh pun tak kena, sebab kita bunuh tu tidak salah dan tidak berdosa. Maka pembunuh tidak akan dikenakan sebarang hukuman. Sebarang tu mana? Qisas tak kena, diat tak kena, puasa 2 bulan untuk tebus dosa bunuh pun tak kena. 3 tu, 3 tak kena. Namun jika tiada sutrah, atau sutrah itu sangat jauh, lebih daripada 3 hasta kan, maka makruh melintasinya. Hak tu orang yang lintas makruh, dan orang yang sedang solat itu tidak boleh menghalang orang yang melintas di hadapannya. Dan jika seseorang mendapati ada ruang kosong dalam saf di hadapannya, maka dia boleh berjalan ke hadapan untuk mengisi kekosongan itu. Kita sembahyang berjemaah, depan kita ada orang batai keluar, nampak kosong saf depan. Kita hak duk sembahyang ni boleh berjalan ke depan, berjalan sambil sembahyang, langkah pergi depan. Boleh seperti mana kita langkah pergi belakang. Boleh kita sembahyang, ada orang kuit kita, orang ajak kita pergi belakang, kita langkah pergi belakang. Langkah belakang boleh, apa salahnya langkah ke depan? Nampak orang batai, langkah pergi masuk depan. Jangan duk buat khusyuk, tunduk sampai tak tahu apa. Jadi tak perlulah sah depan tu duk rapat-rapat, tak perlu. Ada orang seorang keluar, orang belakang topak masuk. Langkah, 2 langkah berhenti, langkah lagi 2 langkah sampai adalah. Faham? Tak perlulah bila ada seorang batai, nak kena renjak, sekali orang ni renjak, satu saf tu semua pakat bergerak. Leceh. Seorang keluar, atau dua renjak, biar orang belakang mai, tak mai kita boleh gamit panggil. Mai, jangan cakap boleh. Mai tak nampak tak payah berkali. Orang belakang faham-faham lah, langkah pergi ke depan. Baik, nombor 1 di bawah, dalam beberapa keadaan tidak makruh melintas di hadapan orang yang sedang solat, dan dia tidak meletakkan sutrah. Dia tak letak sutrah, kita lintas depan dia makruh. Tapi ada beberapa masalah, dia tak letak sutrah, kita lintas depan dia, tidak jadi makruh dekat kita. Seperti apabila seseorang solat di tepi jalan, memang orang lintas lalu lalang di hadapan pintu masjid, tuan-tuan memang orang nak keluar, tak makruh kita keluarnya. Tapi kalau ada apa-apa papan rehai ke meja ke, kalau boleh kita angkat, kita letak depan dia, baru kita lintas. Kalau ada alat-alat apa, kita letak lah. Atau di tempat-tempat yang biasanya menjadi laluan orang, kerana kecuaian orang yang solat tersebut dalam memilih tempat solat yang sangat tidak sesuai. Kemudian kita masuk tajuk baru, babu sifatis salah, bab sifat solat. Macam mana Nabi semayang, kita belajar elok-elok, kita tiru cara semayang. Berdiri untuk menunaikan solat dan memasuki saf. Wa yundabu an yaquma laha ba'da faraghil iqamah, wa yundabu as-safful awwal wa taswiyatu as-sufuf, wa lil imami akad wa itmamu as-saffil awwal fal awwal wa jihatu yaminil imam afdal. Disunatkan berdiri selepas selesai iqamah. Kan orang qamat, yang pertama sekali orang qamat jangan duduk sengap saja. Sembang jangan, sengap jangan. Apa perlu kita buat orang qamat? Jawab. Duduk melengong. Jawab azan, jawab iqamah. Serupa aja. Jawab azan macam jawab iqamah. Serupa. Orang kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab, respon Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru nanti nak mati senang, orang main talqin la ilaha illallah, kita pun jawab la ilaha illallah. Orang jenis tak respon ni, dia memang payah nak mati. Jadi orang qamat, kita jawab qamat, kita mengaji dah kan 0.40 tu.
140 dulu cara jawab qamat. Okey, cuba jawab. Abi qamat kamu jawab. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang qamat bila sampai hayya ni sunat beralih. Okey, kita beralih kanan, beralih kiri. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Sekali lagi macam gagak pun. Tukang iqamah, tukang azan, dua-duanya serupa. Hayya 'alas salah beralih kanan, hayya 'alal falah beralih kiri. Seluruh azan je tu beralih, iqamat dia malas nak beralih. Beralih ke kanan, ke kiri. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat 40. Qad qamatis salah, nak jawab apa? Tengok muka surat 40. Aqamahallah wa adamaha. Takat tu pun tak apa dah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Aqamahallah wa adamaha. Kalau boleh hafal lagi, madamatis samawati wal ard wa ja'alani min salihi ahliha. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak sambung. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambung dengan selawat Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus berdiri ya. Habis-habis qamat terus berdiri. Baca doa pun kalau boleh sambil berdiri itu kita baca doa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tam. Berdiri. Itu satu pendapat dalam mazhab Syafi'i lah. Bila nak berdiri? Setelah selesai iqamah. Pendapat kedua Imam Malik, dia kata berdiri awal sikit, tang qad qamatis salatu, qad qamatis salah, berdiri. Pasal kita nak berebut saf awal. Kita nak berebut saf depan. Imam Malik kata ambil tang tengah-tengah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah, kita jawab aqamahallahu wa adamaha. Terus kita mengkip diri. Masuk saf terus. Aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Madamatis samawati wal ard wa ja'alani min salihi ahliha. Kalau dalam mazhab Hanafi, orang nak qamat tu dia suruh kita masuk saf dah. Dia nak qamat, dia kata saf, pakat berdiri buat saf dah. Dah semua dia tengok semua pakat duduk dalam berdiri dalam saf, baru dia qamat. Allahu akbar, Allahu akbar. Macam tu mazhab Hanafi. Berdiri sebelum qamat. Imam Malik berdiri ketika qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Mazhab Syafi'i berdiri selesai qamat berdiri. Yang penting cepat, jangan duduk berdiri lambat-lambat. Hadis di bawah daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis salah fala taqumu hatta tarawni wa alaikum bis sakinah." Muttafaqun alaih. Apabila diiqamatkan salat, maka jangan kamu bangun sehingga kamu melihat aku. Tengok aku berdiri ke depan jadi imam, baru kamu berdiri. Maksudnya habis qamat baru berdiri. Tapi jangan lambat-lambat, habis-habis berdiri terus. Pastikan kamu bangun dengan penuh ketenangan. Sahabat dulu bila dia bangun tu dia nak berebut, kalut nak berebut saf depan. Kita tak payah pesan dah. Pastikan kamu berdiri dengan ketenangan, tak payah pesan. Memang jenis slow and steady. Tak payah pesan. Sahabat ni pasal dia nak berebut, kalut, lari-lari, berebut. Nak langgar orang. Tak jenis slow. Kalau pesan lagi slow. Kita kena pesan laju sikit. Wa'alaikum bisakinah ni kita kata tenang tapi kena cepat sikit. Tidak dulu lambat. Diri lambat. Lambat ni sifat orang munafik dah. Orang qamat berdiri lambat sifat siapa? Munafik. Wahum kusala, dalam Quran sebut. Apa ayat dia? Wahum kusala yura'unan nas la yaqumun. Mereka ni kalau nak sembahyang ni berdiri tu kusala ni kaslan, malas. Siapa ingat ayat wahum kusala yura'unan nas wala yadhkuruna Allah illa qalila. Zikir pun tak mau, malas. Zikir sikit-sikit lah.
Sebut nama Allah pun malas. Orang zikir subhanallah subhanallah buat malas-malas. Bahaya tu kalau kamu dah buat malas-malas. Kalau Allah kata munafik tu bahaya, kita sesama manusia tak boleh kata ke orang munafik. Takut dia tak munafik kan, kembali kat kita pula. Tapi sifat orang munafik memang berdiri tu malas. Macam mana? Wa idza qamu ila shalah. Qamu kusat dua kali disebut. Idza qamu, kamu pandai terjemah kan? Idza mana apa idza? Qamu, mereka berdiri. Ila shalah, untuk solat lah berdiri, nak buat sah ni. Macam mana cara orang munafik berdiri? Qamu kusala, mereka berdiri hal keadaan malah-malah, makin lambat. Dua ada dalam surau dah pun makin lambat lagi. Malah macam tak cukup vitamin, macam makan tak cukup. Jangan, bahaya tu. Tu sifat orang munafik, ni malas-malas sembahyang. Orang kek tu kena tunjuk apa? Orang beriman tunjuk cergas maksud dia. Kalau sakit tak katalah. Sakit dia memang nak bangkit tu dia slow motion punya. Sakit, kita tak sakit pun, bangun diri cepat sikit, masuk saf. Baik, itu tujuan dia lah. Okey, kemudian dan sunat berada di saf pertama. Saf pertama ni pahala besar. Bagus abang kita duduk saf depan ni, pahala besar. Babi suruh duduk depan ni, pahala besar. Malaikat tengok, malaikat sayang, Allah sayang.